ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयतं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीय क्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മളിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धो दिदृक्षयां ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धो दिदृक्षयां ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदृष्ट्या ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കാനായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരായാനുമായി ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Sri Suda Goswami said, Arjuna went to Dwaraka to see Lord Sri Krishna and other friends, and also to learn from the Lord of his next activities. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി യുധിഷ്ഠിര ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം വിട്ടുപോയി അല്ലേ? ധൃതരാഷ്ട്രം, അതേപോലെ ഗാന്ധാരി. ഈ അധ്യായം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തിരോഭാവത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ ആരായാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ്, അടുത്ത ലീല എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ സൂര്യസമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ ഈസ് ലൈക്ക് സൺ, മായ ഈസ് ലൈക്ക് ഇഗ്നോറൻസ് ഓർ ഡാർക്ക്നെസ്. എവിടെ
സൂര്യനുണ്ടോ അവിടെ എന്താണ് അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. എവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവോ അവിടെ മായാശക്തി പ്രവർത്തിക്കില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സൂര്യഭഗവാൻ ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും, അതേപോലെ ഭഗവാനും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആവിർഭാവം തിരോഭാവം. നമ്മളെപ്പോലെ ജനനം മരണമല്ല ഭഗവാന്റെ. സൂര്യനും ജനനം മരണമില്ല. പക്ഷെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞാലും സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ? സൂര്യൻ ഇപ്പം രാത്രിയിലില്ല, പക്ഷെ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? സൂര്യൻ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. സൂര്യൻ രാത്രി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്? കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ പകലാണല്ലോ. എന്താ അല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പകലാണ്, പിന്നെ ചന്ദ്രന്. അതെ, തിയറിറ്റിക്കലി അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അതല്ലാതെ നമുക്കും അറിയാൻ പറ്റും. സൂര്യൻ നമ്മളുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു, സൂര്യൻ ഇവിടെ ഇല്ല, നമുക്ക് ഇല്ല, കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, തിയറിറ്റിക്കലി അറിയാം. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വേറെന്താ തെളിവ്? ചന്ദ്രൻ. യെസ്, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങള് അല്ലെ? കാരണം ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ആ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? സൂര്യഭഗവാൻ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം സൂര്യഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആ വെളിച്ചമാണ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചന്ദ്രനും അതേപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളും തരുന്നത്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞാലും ശരി, തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിസപ്പിയറൻസ് ആണ്, ടെമ്പററി. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വരുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാനും നമ്മളുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ജനനമില്ല മരണമില്ല നമ്മളെപ്പോലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ജന്മവും അതേപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ജന്മകർമ്മച്ച ദിവ്യം ഏവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് മാത്രമാണോ അറിയില്ല. ഹരിബോൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാം ഏതി സ്വ അർജുന. ഭഗവാന്റെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പിയറൻസ്, ആവിർഭാവം, അതും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും, ഇതെല്ലാം ഏതൊരുത്തനാണോ അറിയുന്നത് അവർക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം ഒരു ലീല തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതുമാണ് അല്ലേ? എന്താണ് ഒരു കാരണം? ഭഗവാന്റെ ലീല ഇവിടെ അവസാനിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ആ ദൗത്യം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു. എന്താണ്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപന, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പെടുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവി ദേവതന്മാരും വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തന്നു, ഇനി അങ്ങക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവും മറ്റ് ദേവി ദേവന്മാരും അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയി. ഭഗവാൻ തിരോഭാവം, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ചു, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂതലത്തിൽ വരാനുള്ള എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം? ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ. ഓക്കെ, അതന്നെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അവർക്ക് ആനന്ദം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റത് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കാനും ഭഗവാനെ വൈകുണ്ഠത്തിലും ഗോലോകത്തിലും ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരണം. അതാണ് അതിൻ്റെ എസോട്രിക് റീസൺ, ഇന്റേണൽ റീസൺ. മറ്റത് എക്സോട്രിക്, എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ ആണ്. അതായത് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക, അതേപോലെ പാപികളെ നിഗ്രഹിക്കുക. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ ആണ്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റേണൽ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം പകരം. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും അമേരിക്കയിലോ ലണ്ടനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലോ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ആ മക്കളോട് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നതും ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കോളിലോ ഓഡിയോ കോളിലോ നമ്മൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും ഒരേപോലെയാണോ? നമുക്ക് സന്തോഷം അല്ല. ആ നമ്മുടെ മക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി ആ പ്രസൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദവും ദൂരെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഒരേപോലെയാണ് അല്ല. ഇപ്പം ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക്. അപ്പോൾ ആ ആനന്ദം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു ആ ഡിസൈപ്പിളോടെ, അതായത് അങ്ങ് ഇതിൻ്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കി, യു ആർ ഓൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ തത്വം അതാണ് പറയുന്നത്. ഏവം വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാം ഏതി സ്വർജനം. ഇത് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും പുനർജന്മം എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും, പക്ഷേ അത് ആ തലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ, അതായത് തിയറിറ്റിക്കൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സമയമെടുക്കും പല ആൾക്കാർക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ അവനവൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട്, കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് അല്ല അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈമായി, ഭഗവാന്റെ തിരുഭാവത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ടൈമായി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും മറ്റ് ദേവതമാരും വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ദൗത്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനി അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾഡ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്? ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപം. ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപം നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഗാന്ധാരി ശപിച്ചത്? തൻ്റെ 100 പുത്രന്മാരെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ആരാണ്? അവരുടെ നാശത്തിനുള്ള കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഗാന്ധാരി പറയുന്നു. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം നിർത്താമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ ശപിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ കുലവും ഇതേപോലെ നശിക്കും, അടിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നശിക്കും. അതേപോലെ അങ്ങും ആരുമില്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വരും. ആ ഒരു ശാപം ഭഗവാൻ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോട് ഏറ്റുവാങ്ങി അല്ലേ? അത് യാതൊരു കൗണ്ടർ ആക്ടും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെയാണ്. ഇതെല്ലാം സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം സാമ്പൻ ഭഗവാന്റെ പുത്രനാണ്, ജാമ്പതിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുത്രനാണ് സാമ്പൻ. ആ സാമ്പൻ ഒരു പ്രാങ്ക് കാണിച്ചു. അതായത് താമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ വേഷം എടുത്ത് ഒരു ഗർഭവതിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് സാധുജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ദുർവാസ മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോദിച്ചു, ഈ സ്ത്രീ എന്ത് കുട്ടിയാണ് പ്രസവിക്കുക? അപ്പോൾ ദുർവാസ മുനിക്ക് ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് നമ്മളെ പരിഹസിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ശാപം കൊടുത്തു, ഈ സ്ത്രീ ഒരു ഇരുമ്പോലയ്ക്ക് പ്രസവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ പ്രശ്നമായി. ഇത് അതേപോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്പൻ ഒരുപാട് കുസൃതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുര്യോധന്റെ മകൻ ലക്ഷ്മണ, ആ ലക്ഷ്മണന്റെ സ്വയംവരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ലക്ഷ്മണനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ബലരാമനെ പറഞ്ഞയച്ചു ഒരു കോംപ്രമൈസിന്. സാമ്പനെ കാരണം സാമ്പനെ അവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടിട്ടു, സാമ്പനെ തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. ബലരാമന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഹസ്തിനപുരം മുഴുവനെ ഗംഗയിലേക്ക് ഞാൻ താഴ്ത്തും. അപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് അവർ കോംപ്രമൈസായി അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു, സാമ്പനെ ദുര്യോധനന്റെ മകളായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് സാമ്പൻ. ആ സാമ്പൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആകെ പ്രശ്നമായി.
നേരെ ഉഗ്രസേനന്റെ അടുത്ത് പോയി ഉഗ്രസേനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉഗ്രസേനൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം നന്നായിട്ട് ഉരച്ചിട്ട് പൊടിയാക്കിയിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ കളയാൻ പറഞ്ഞു. അത് പ്രകാരം അത് കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ബാക്കി ഒരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പീസ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇനി ഉറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കറിയാലോ, എന്തെങ്കിലും ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ചെറിയ പീസ്. അപ്പൊ അതും സമുദ്രത്തിൽ കളഞ്ഞു. അപ്പോ പിന്നീട് ഈ ഇരുമ്പ് കഷ്ണത്തിന്റെ പൊടികളെല്ലാം കരയ്ക്കടുത്ത് വന്ന് അത് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്രാസ് ആയിട്ട് മതി, നമ്മുടെ കുഷ ഗ്രാസ് പോലെ അല്ലേ, അത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ്. അങ്ങനത്തെ പുല്ലായിട്ട് വളർന്നു വന്നു. ഈ ചെറിയ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം അതൊരു മത്സ്യം വിഴുങ്ങി. ആ മത്സ്യത്തിനെ ഒരു മൊക്കുവൻ പിടിച്ചു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഒരു ഹണ്ടർ കൊടുത്തു. അതാണ് ജര. അതുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പുണ്ടാക്കി അത്. അങ്ങനെ ഈ തിരോഭാവത്തിന്റെ സമയം വന്നു ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവ സമയം വന്നപ്പോ ഈ വേടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജര ഒരു മാൻകുട്ടിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ കാലുമിൽ കാല് വെച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, വലത്തെ കാല് ഇടത്തെ കാലിന്റെ മീതെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാല് ഇടത്തെ കാലിന്റെ പാദത്തില് അമ്പ് ചെയ്തു, മാൻകുട്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് മാൻകുട്ടിയല്ല, അത് ഭഗവാനാണ്. വന്നിട്ട് ക്ഷമയാചിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ വളരെ ഒരു പാപമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട, ഇത് എൻ്റെ നിശ്ചയമാണ്, എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മരിക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേടനാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം. ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ രാമാവതാരം എടുത്ത സമയത്ത് ആരായിരുന്നു ജര? ബാലിയാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ബാലി സുഗ്രീവന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ബാലിയെ ഒളിയമ്പ് എറിഞ്ഞിട്ട് വധിച്ചതാണ് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ബാലി ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങ് എങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഓക്കെ, അപ്പോ പറഞ്ഞു നീ തൻ്റെ അനിയന്റെ സഹോദരന്റെ സുഗ്രീവന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു, അത് മാത്രമല്ല രാജ്യവും കീഴടക്കി, ഇത് ശരിയാണോ? അപ്പൊ ബാലി എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്? എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്? ഇത് ഞങ്ങൾ വാനരവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്, ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ്, അപ്പൊ നീ വാനര വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വേടനാണ്, ഞാനൊരു ഒരു നായാട്ടുകാരനാണ്, എനിക്കും മനുഷ്യരുടെ ഈ നിയമങ്ങളും ബാധകമല്ല, എനിക്ക് ഒളിഞ്ഞിട്ടും അമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ സുഗ്രീവൻ രാമന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ സീതാദേവിയെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാം, പക്ഷെ എന്നെ സഹായിക്കണം, ബാലിയിൽ നിന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണം, എൻ്റെ പത്നിയെ തിരിച്ച് നേടിത്തരണം. അപ്പോൾ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തു തരാം, ബാലിയെ യുദ്ധത്തിന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബാലിയെ യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ സുഗ്രീവന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയി ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ബാലിയെ വധിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ ആദ്യ ദിവസം വധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ബാലി ആകെ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. വീണ്ടും ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അങ്ങ് ചെയ്തത്? അങ്ങ് പ്രോമിസ് ചെയ്തല്ലേ, വാക്ക് തന്നല്ലേ ബാലിയെ വധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനും സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ സുഗ്രീവൻ പറഞ്ഞു അത് വെറുതെ, കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതുണ്ടോ? ഭഗവാൻ അന്തർയാമിയാണ്. ആരാണ് സുഗ്രീവൻ ആരാണ് ബാലി എന്ന് അറിയുന്നില്ലാന്നോ? അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തനിക്ക് തോൽവി സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം അങ്ങ് ഒരു അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മണനോട്. അതായത് ഞാനും ലക്ഷ്മണനും വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആസനം തന്നു, എന്നെ ആദരിച്ചു, പക്ഷെ ലക്ഷ്മണനെ ആദരിച്ചില്ല, അവിടെ ലക്ഷ്മണൻ നിന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പാപകർമ്മമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ തോൽവി. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ലക്ഷ്മണ ഒരു മാല എടുത്തിട്ട്, ഒരു ചുവന്ന മാല എടുത്തിട്ട് സുഗ്രീവന് ധരിച്ചു കൊടുക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ, ലക്ഷ്മണൻ ഇവിടെ ആരാണ്? ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയപ്പോ ബാലിയെ ഭഗവാൻ ഒളിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അമ്പ് ചെയ്ത് ഇതാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കഥയും കൂടിയുണ്ട്, ബാലി സുഗ്രീവ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ അതും അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം, അത് വേറൊരു കാരണം. പിന്നെ വേറൊരു വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെ
ഉജ്ജ്വല നീലാമണി കിരണ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉജ്ജ്വല നീലാമണി എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ കമന്ററിയാണത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മജീഷ്യൻസ്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എത്രയും സുപ്രീം മജീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ്, ഒരു മാജിക്കാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മാജിക് തന്നെ നമുക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും തരത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ബീയിങ്സ്, സാധാരണ ജനങ്ങളെ അത്രയും ഈ ഒരു മാജിക്ക് ജാലവിദ്യ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എത്ര വലിയ ജാലവിദ്യക്കാരനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഉജ്ജ്വല നീലാമണി കിരണ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജാവ് തൻ്റെ ഒരു മനോരഞ്ജനം വേണ്ടിയിട്ട്, എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പല കലാകാരന്മാരെയും വിളിക്കും എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അവര് രാജഭരണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മാനേജ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസും സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തിലും ഒരു ദിവസം എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാം വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അവർ പല കലാകാരന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യും. ഒരു തവണ ഒരു മാജീഷ്യനെ വിളിച്ചു, അവിടെ സ്ഥലത്തെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു മാജീഷ്യന്. അപ്പോൾ മാജീഷ്യൻ വന്നു. മാജീഷ്യനും തൻ്റെ ഭാര്യയും 2 മക്കളാണ് വന്നത്. മാജീഷ്യൻ മാജിക് തുടങ്ങി. അത് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് മാജിക്? 2 കാല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ 2 കാലിലും ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കയറിന്റെ മീതെ മാജീഷ്യൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാണ്. ഒരു കയറിൽ കൂടെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പലതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന മാജീഷ്യന്റെ തോളുമിലെ ഒരു മകൻ, അതിന്റെ മീതെ വേറൊരു മകൻ, 2 മക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിലാണ്. സൈക്കിള് ഈ കയറിൽ കൂടെയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു. ആ താളത്തിന് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മജീഷ്യൻ ഈ റോപ്പ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കയറിൽ കൂടെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്. അതിൻ്റെ മീതെ 2 മക്കളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഈ മാജിക് കണ്ട് വളരെ വളരെ ആനന്ദിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. മാജീഷ്യൻ താഴെ ഇറങ്ങി, 2 മക്കളും താഴെ ഇറങ്ങി. രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും വളരെ സന്തോഷമായി ഈ മാജിക് കണ്ടിട്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കാണികൾക്കും വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ രാജാവ് ഒരു ഉപഹാരമായിട്ട് ഒരു നെക്ലസ് കൊടുത്തു. അതായത് പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോണിന്റെ നെക്ലസ് കൊടുത്തു. ആർക്ക്? ഈ മാജീഷ്യന്. അത് വളരെ വില പിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും, അതായത് ഈ മാജീഷ്യന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മൂത്ത മകൻ ഇത് തട്ടിയെടുത്തു. എനിക്ക് വേണം, എനിക്കാണത് പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടിയെടുത്തു പോയി. ഓടിപ്പോയപ്പോൾ അനിയൻ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയി. ഇത് എനിക്കുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അനിയൻ ഓടിപ്പോയി. 2 പേരും വഴക്കായപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലിയായി. അപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് അനിയനെ കുത്തി. ആ കുത്തിയ ഉടനെ ഈ അനിയൻ കത്തി മേടിച്ചിട്ട് ജ്യേഷ്ഠനെ കുത്തി. 2 പേരും മരിച്ചു പോകുന്നു. ഇത്രയും വളരെ നല്ലൊരു ആനന്ദിക്കുന്ന സമയം വളരെ ഒരു സാഡിസ്റ്റ് ടൈമായി, സോറോഫുൾ. എന്നുവെച്ചാൽ ആനന്ദം പകരാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്, എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് മാറി. 2 പേരും മരിച്ചു. അപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ഞങ്ങൾ 2 മക്കളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പേരും കത്തിയെത്തര അവർ സ്വയം കുത്തി മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 മക്കളും പോയി, മജീഷ്യനും തൻ്റെ ഭാര്യയും പോയി. 4 പേരും അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും അതേപോലെ മറ്റുള്ള ആ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ വാസികൾക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നി. എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുക? അവസാനം എന്തായാലും ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി അവരെ സംസ്കരിക്കണ്ടേ? എല്ലാവരും അവരെ ശരീരത്തിനെടുത്തിട്ട് സംസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം ഇവരാകെ ദുഃഖത്തിൽ ആയിരുന്നു, ഈ രാജാവും രാജ്ഞിയും അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇൻഹബിറ്റൻസും. ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഒരു എഴുത്ത് വരുന്നു രാജാവിന്. എഴുത്ത് ആരുടെ നിന്നാണ്? ഈ മാജീഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. മാജീഷ്യന്റെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സും മാജീഷ്യന്റെ പേരുമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ മാജിക്കിന് നിങ്ങൾ ഉപഹാരം തന്നു, 2ാമത്തെ മാജിക്കിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപഹാരം തന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഇവിടെ വന്ന് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. രാജാവിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതം. ഇവരെ 4 പേരും ഞങ്ങളാണ് സംസ്കരിച്ചത്, അവര് ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ രാജാവും രാജ്ഞിയും എല്ലാവരും കൂടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട്
ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിൽ പോയപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മക്കളും അവിടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും, അതായത് മജീഷ്യനും ഭാര്യയും അവിടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർ വന്നപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവർക്ക് ഭയങ്കര അല്പം തോന്നി. 4 പേരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് കാണിച്ച ആ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതും മാജിക്കായിരുന്നു, കൺകെട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇത്രയും ഒരു വലിയ മാജിക് കാണിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഈ തിരോഭാവം, ആവിർഭാവം, ഇവിടുത്തെ ലീലകള് എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല, ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ, അതായത് നമ്മളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആ കാര്യത്തില് നമ്മുടെ ഒരു സാമ്പൻ തൻ്റെ മുതിർന്ന, അത് എസ്പെഷ്യലി ആധ്യാത്മിക തലത്തില് മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ പരിഹസിക്കുക, കളി തമാശ പറയുക, അതിൻ്റെ എന്താണ് കോൺസിക്വൻസ്, ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്ന് പാഠം പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും നമ്മളെ തമാശ പറയാൻ പാടില്ല. അവർ നമ്മളെ തമാശ പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ, എസ്പെഷ്യലി സ്പിരിച്വൽ ലെവൽ, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും പരിഹസിക്കാനോ കളി തമാശയും പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എറ്റിക്കേറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ തിരുഭാവത്തിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ as stated in Bhagavad Gita, the Lord descended to the earth for the protection of the faithful and annihilation of the impious. So after the battle of Kurukshetra and establishment of Maharaja Yudhishthira, the mission of the Lord was complete. അപ്പോൾ തൻ്റെ ദൗത്യം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. യുധിഷ്ഠിരനെ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം. അതായിരുന്നു, അതായത് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കൂ, അതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ. ഇത് കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആസ്വാദനം പകർന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായി. The Pandavas, especially Sri Arjuna, were eternal companions of the Lord, and therefore Arjuna went to Dwaraka to hear from the Lord of his next program of work. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യ എന്താ പറയാ കമ്പനിയനാണ്, സുഹൃത്താണ്, എറ്റേണൽ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഈസ് വെരി ക്യൂരിയസ്, ആങ്ഷ്യസ്, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ലീല എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതും ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 2. വ്യതീതാ കതിചിന്മാസാ സദാനായ തതോർജുന ദദർശ ഘോരരൂപാണി നിമിത്താനി കുരുദ്വഃ. വ്യതീതാ കതിചിന്മാസാ സദാനായ തതോർജുന ദദർശ ഘോരരൂപാണി നിമിത്താനി കുരുദ്വഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യതീതാ കതിചിന്മാസാ സത്തദാനായ തതോർജുന ദദർശ ഘോരരൂപാണി നിമിത്താനി കുരുദ്വഃ. വിവർത്തനം and Bhavatam by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. വിവർത്തനം. കുറെ മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയ ശേഷവും അർജുനൻ മടങ്ങി വരാത്തതിനാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അമംഗളകരവും ഘോരവും ഭയാനകവുമായ മായാരൂപങ്ങളും ദുശകുനങ്ങളും ദർശിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. A few months passed and Arjuna did not return. Maharaja Yudhishthira then began to observe some inauspicious omens which were fearful in themselves. അപ്പോൾ അർജുനൻ പോയി, അർജുനൻ തിരിച്ചു വരുന്ന യാതൊരു സൈനും കാണുന്നില്ല. മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവിടെ ആകെ വ്യാകുലപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. എന്താണ് അർജുനൻ വരാത്തത്? അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇനോസ്പീഷ്യസ് ഓമൻസ്, ബാഡ് ഓമൻസ്, ദുശകനങ്ങള്, അപശകുനങ്ങള് ഇതെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈ ദുശകനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അപശകുനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ?
ഇതേപോലെ ദുശ്ശകനങ്ങളുള്ള എപ്പിസോഡ്? ദുര്യോധനന്റെ 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 ജനനത്തില് ആ, ദുര്യോധനൻ ജനിച്ച സമയത്ത് അല്ലേ, വിതുരൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആരോടെ? ധൃതരാഷ്ട്രോടെ. അത്രയും ബാഡ് ഓമൻസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് ദുര്യോധനൻ ജനിച്ച സമയത്ത്. ഓക്കെ, അതൊരുത്. പിന്നെ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഓർമ്മയില്ല? വ്യാസദേവൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഹിരണ്യകശിപു, യെസ്. ഹിരണ്യകശിപു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ, ഒരുപാട്, അതായത് ചെന്നായകളും നായകളും ജാക്കൽസ്, ക്രോസ്, ഒരുപാട് അപശബ്ദങ്ങൾ, അവരുടെ അപശബ്ദങ്ങളും, അത് സാധാരണ കരച്ചിലും ഓളിയിട്ടൊന്നല്ല, അങ്ങനെ അവരുടെ ഇതും പിന്നെ അന്ധകാരം, ഈവൻ ബ്രഹ്മാവും മറ്റ് ദേവതമാരെല്ലാം പേടിച്ചു അല്ലേ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദേവതമാരൊക്കെ, ഇന്ദ്രനും മറ്റ് ദേവതമാരെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതും ഒരുപാട് ബാഡ് ഓമൻസ്, അപശകുനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യാസദേവൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരെ കാണാൻ വേണ്ടി? ധൃതരാഷ്ട്രയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴും അതൊരു കാർത്തിക് മാസത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും, അതായത് കാർത്തിക് മാസത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകാദശിയൊക്കെ അല്ലേ, എവരി ഫോർട്ട് നൈറ്റില് ഏകാദശി വരും. അപ്പോ പൂർണിമ, അമാവാസ്യ. അപ്പൊ പൂർണിമ അതായത് 14, 15 അല്ലെങ്കിൽ 16 മാക്സിമം ആ ദിവസമാണ് പൂർണിമ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസ്യ വരെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 13ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് വന്നു, തിഥിയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ഘോരമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നു, നരസംഹാരം നടക്കാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ബാഡ് ഓമൻസ്, ഇങ്ങനെ കഴുകന്മാര്, ചെന്നായകള്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ജീവികളുടെ ആ ഒരു അപശബ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്നാ പറയുന്നത്. ചില പ്രഭാതരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപശകുനങ്ങള് പ്രഭാതരുടെ ഇതിലും ബയോഗ്രാഫിയിലും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചില പ്രഭാതര് ലോസ് ആഞ്ചലസിലുള്ള സമയത്ത് 1970s ചില പ്രഭാതര് വിചാരിച്ചു ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആക്കാം ഇസ്കോണിന്റെ. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ടെമ്പിളിൽ വന്ന സമയത്ത് ചില പ്രഭാതർക്ക് ആ ടെമ്പിളിലത്തെ പ്രഭാതരുടെ ഫോട്ടോ തലകീഴായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആരോ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ തന്നെ പ്രഭാതർക്ക് തോന്നി ഇത് ശരിയല്ല, എന്തോ സംതിങ് ഈസ് സംവെയർ റോങ്, ഒരു അപശകുനമായിട്ട്. അന്ന് തന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗവതം എടുത്ത സമയത്ത് അന്ന് പുതിയ ആ ഒരു വോള്യം ഭാഗവതം വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് സാധാരണ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പേര് ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ഓഫ് ഇസ്കോൺ എന്നാണ്. പക്ഷെ അതില് ഇവർ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസും ഇല്ല, ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ഓഫ് ഇസ്കോണും ഇല്ല. അപ്പൊ അതും ഒരു നല്ല ശുക്രമായിട്ട് പ്രഭുപാദിക്ക് തോന്നിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ചരണാമൃതം കുടിക്കാൻ പോയി. ചരണാമൃതം കുടിച്ചപ്പോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം അവര് ഉപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതില്. അതൊരു അപശകനായിട്ട് പ്രഭാതം കണ്ടു. പിന്നെ അതുമല്ല, ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പുതിയ പുസ്തകം തുറന്ന സമയത്ത് 2-3 പേജസ് കയ്യിൽ പോന്നു. ഇതെല്ലാം അപശകുനം. അപ്പൊ തന്നെ പ്രഭാത സംതിങ് ഈസ് സംവെയർ റോങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രഭാത GBC അതിനുശേഷമാണ് പുതിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. GBC സ്ഥാപിച്ചു, ഗവർണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ. അത് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ സീനിയർ ഡിസൈപ്പിൾസിനെല്ലാം സന്യാസം കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അവരോട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളും റൂൾസ്, ന്യൂ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ കൊടുത്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതേപോലെ
ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇതൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആണ്. നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ അന്ധവിശ്വാസം അതിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതും സയന്റിഫിക് ആണ്. ചില ബാഡ് ഓമൻസ് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കാലം, രാഹുകാലം, ഗുളികകാലം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് വേർഷൻ ഇതിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ് അല്ല. അപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹം തേഴ്സ്ഡേ കഴിയുന്നതും ട്രാവൽ ഒഴിവാക്കുത്രേ. അപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ദിവസമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈവൺ അദ്ദേഹം കൂട്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പ്രഭുപാദ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹം ആസ്ട്രോണമിയിലൊക്കെ പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം കൂടിയും അപ്പോൾ ഈ നല്ല മുഹൂർത്തം, നല്ല കാര്യങ്ങളും നല്ല ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. തേഴ്സ്ഡേ കഴിയുന്നതും നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാവലുള്ളൂ. ട്രാവലിംഗ് അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ഓമൻ, അപശകുനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചില സമയം ഒരു പ്രാവശ്യം അച്യുതാനന്ദ മഹാരാജ്, പ്രഭുപാദ ഏഡി ഡിസൈപ്പിൾ, പ്രഭുപാദ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിരുന്നു. കൂടെ അച്യുതാനന്ദ മഹാരാജും ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പാണ് അച്യുതാനന്ദ മഹാരാജ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. പോണ സമയത്ത്, കാറിൽ പോണ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അച്യുതാനന്ദ മഹാരാജ് ധോബി കാട്ട്, അതായത് അലക്കുകാരുടെ കടവ്, അത് കൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ, മുണ്ടുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അയക്കൊള്ളിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്, അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഭുപാദോട് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ്, ഐ വാണ്ട് ടു ബൈ സം ധോത്തീസ്, ക്യാൻ ഐ ബൈ? ഇത് കണ്ടപ്പോ പ്രഭുപാദം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദോട് ചോദിച്ചു അച്യുതാനന്ദ മഹാരാജ്, പ്രഭുപാദ, ഞാൻ പോണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കണ്ടു, എനിക്ക് കുറച്ച് ധോത്തിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അങ്ങൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. എന്താണ് കാരണം? പോയി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നന്നായി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, പോകുന്ന സമയത്ത് ധോബിയെ പറഞ്ഞ അളുക്കുകാരെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അതൊരു അപചകുനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് മിണ്ടാതിരുന്നത്. അത് പിന്നെ അതല്ല, അതൊരു ഷോപ്പും അല്ല മുണ്ട് മേടിക്കാൻ, അത് അലക്ക് വസ്ത്രം അലക്കിയിട്ട് അവർ തോരിടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഈവൻ പ്രഭുപാദയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബാഡ് ഒമൻ, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കാണുന്നു എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അർജുനൻ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, വൈകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സംശയം, അതായത് ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തിരോഭാവം ആണോ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംശയം ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും തോന്നി തുടങ്ങി, ഇങ്ങനത്തെ ഇനോസ്പീഷ്യസ് ബാഡ് ഓമൻ കാരണം. അതുകൊണ്ട് പേടി തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is ad infinitum more powerful than the most powerful son of our experience. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമായിട്ടുള്ളത്, ഓക്കെ, ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഇല്ലാത്തത്, അനന്തമാണ് ഭഗവാൻ സുപ്രീം. അദ്ദേഹം എന്താണ്? അസമൗർധ്വ, സമമായിട്ടും അതായത് ഊർധ്വമായിട്ടും ആരുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. മില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് സൺസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹിം ആൻഡ് അനിഹിലേറ്റഡ് ബൈ ഹിം വിത്തിൻ ഹിസ് വൺ ബ്രീതിങ് പീരീഡ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാർണോസായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകോപങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്കിൻ പോഴ്സിൽ നിന്ന് ബില്യൺസ് ഓഫ് സൺസ്, അതേപോലെ മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിനും ഓരോ സൺ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എത്ര യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്ര സൂര്യഭഗവാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വൺ ബ്രീതിങ്, വൺ എക്സലേഷൻ, ഒരു ശ്വാസം വിടുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇവരുടെ ഇത്. ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ എക്സലേഷൻ പീരിയഡാണ് 311 ട്രില്യൺ 40 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്, എർത്തിലി ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അവരുടെ ഈ കാലയളവ്, ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ, അതിന്റെ കാലയളവാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാനാണ് 311 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ സണ്ണും ആ യൂണിവേഴ്സും അത്രയും കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എത്ര ജീവജാലങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നു, ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു, ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ so the world in the material world, the sun is considered to be the source of all productivity and material energy, and only due to the sun can we have the necessities of life. സൺ, സൂര്യഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ജീവനും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ജീവനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ, എനർജി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ, നമുക്ക് വെളിച്ചം വേണം, വായു വേണം, അതേപോലെ ഹീറ്റ് വേണം. ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടേ? നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ? ഇതെല്ലാം വേണം. വായു വേണം, വെളിച്ചം വേണം, വെള്ളം വേണം, ഇതെല്ലാം വേണം. അപ്പൊ സണ്ണില്ലാണ്ട്, സണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈഫില്ല ഈ ഭൂതലത്തിൽ. So therefore, during the personal presence of the Lord on the earth, all paraphernalia for our peace and prosperity, especially religion and knowledge, were in full display because of the Lord's presence, just as there is a full flood of light in the presence of the glowing sun. എങ്ങനെ സൂര്യഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫുൾ ലൈറ്റും ഹീറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുവോ, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തില് ധർമ്മം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ധർമ്മത്തിന് യാതൊരു കോട്ടം സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ അപ്പോ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ ധർമ്മം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉള്ള സമയത്ത് ധർമ്മത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഗ്ലാനി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ ധർമ്മച്യുതി. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ധർമ്മച്യുതി സംഭവിച്ചോ? ഭാഗവതം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭാഗവത രൂപത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ധർമ്മം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്? ഭാഗവതം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നാമം ഭാഗവതം അല്ലേ? കലി, മാതാജി പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്, അത് കലികാല വൈഭവം. കലികാലത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ. കലി പേഴ്സണാലിറ്റി വന്നു, ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങി അല്ലെ? കലികാലത്തിലെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങി. 4 നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കലികാലത്തില്, അത് ഓരോ യുഗത്തിന്റെ മഹിമയാണ്. കലികാലത്തിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ധർമ്മം നശിച്ചിട്ടില്ല. ധർമ്മം ഇവിടെ എന്തിനാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതം എത്രത്തോളം കാലം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ, ഹരിനാമം എത്രത്തോളം കാലം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ, അവിടെ ധർമ്മം കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കലികാലത്തിലെ 4 വെർച്യൂസ്, 4 ഗുണങ്ങളില് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത്? സത്യം അല്ലേ? സത്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, സത്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതും പക്ഷെ ആ ഒരു കാലം നിൽക്കുകയാണ്, അത് ഇപ്പോഴും ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സത്യം കുറച്ചുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം പോയി. സത്യം മാത്രമേ കുറച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ എത്രത്തോളം കാലം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു, എത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ധർമ്മം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാനില്ല. അത് നമ്മുടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരെയും മറ്റു ആചാര്യന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം പ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽക്ക് 10,000 വർഷമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോൾഡൻ എറ, സുവർണ സമയം, ഗോൾഡൻ എറ, 10,000 years ഫ്രം ദ അഡ്വെന്റ് ഓഫ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ശേഷം 10,000 വർഷം ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഭാഗവതവും അതേപോലെ ഹരിനാമം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അതിനുശേഷം അതും കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ടൈം ഗോൾഡൻ ടൈമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിലാണ്, പ്രൈം ടൈമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിനെയും ആശ്രയിക്കുക, ഹരിനാമത്തിനെയും ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിന് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു 10,000 വർഷം അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അത്രയും നാശമായിരിക്കും. കലികാലത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ
വന്ന് ഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏർലിയർ ദ ബെറ്റർ ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കാം, ഓ ഇനിയും കുറെ ജന്മം എടുത്താണ്, 10,000 വർഷമല്ലേ അല്ലേ, 10,000 വർഷം ആണ് നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? എത്ര ജന്മം കിട്ടും നമുക്ക് 10,000 വർഷത്തിനുള്ളിൽ? അറിയാൻ കഴിയില്ല പ്രഭു, അറിയാൻ കഴിയില്ല, അത് ഏകദേശം നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ എത്ര ജന്മം കിട്ടും? ഉറപ്പില്ല പ്രഭു. ഓക്കെ, 10,000 വർഷം, 10,000 വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ 10 ടൈംസ് അല്ലേ പ്രഭു? 100 ഇയേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഓക്കെ 10 ടൈംസ് വേറെ 10,000 സോറി 100 ടൈംസ് പ്രഭു. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നുള്ളത്? നല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. നമ്മൾ ഉപരി ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡെമിഗോഡ്സ് ആയിട്ട്, ഗന്ധർവന്മാരായിട്ട്, കിന്നരന്മാരായിട്ട് ജനിച്ചു വിചാരിക്കുക. ഗന്ധർവന്മാര്, കിന്നരന്മാര്, ചാരണന്മാര്, ആ ലോകത്തിൽ പോയി ജനിച്ചാൽ 10,000 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈഫേ ഉള്ളൂ. 1 ലൈഫും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? ഈ ഭൂലോകത്ത് നമ്മളുടെ, അതായത് നമ്മൾ ഉപരിതലങ്ങളിൽ, ഉപരി ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ നല്ല സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത, ഒരുപാട് സുഹൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഉപരിതലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ ഒരു ജന്മം കൂടി പോരാ 10,000 വർഷം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണ്ടേ? നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്? ക്ഷീണേ പുണ്യം ഭഗം വിശന്തി അല്ലേ? തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ? അപ്പൊ ആ സമയത്തേക്കും 10,000 ഗോൾഡൻ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അപ്പൊ ജനിക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കലികാലത്തില്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഓക്കെ 10,000 വർഷമുണ്ട്, ഒരുപാട് നമുക്ക് ജനിക്കാനുള്ള മരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്, ഈ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ലൈഫില് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ കാര്യം നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സിയാണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ മേഴ്സി. ഓക്കെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വന്നുപെട്ട ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മേഴ്സിയാണത്. ഈ ഹരിനാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഭാഗവതം. മറ്റുള്ളവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിന്റെ. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അവര് തൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തില്, അതായത് ബ്രഹ്മമാധവ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനാണോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ സമയമാണ് ഈ 10,000 വർഷം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. ഭഗവാൻ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, രാധാകൃഷ്ണ, നഹി അന്യ, ഈ ഫെയ്ത്ത്, ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അപ്ലൈ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ, ബ്രഹ്മമാധവ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണിത്. ഓക്കെ, സോ therefore during the personal presence of the Lord on earth, all paraphernalia for our peace and prosperity, especially religion and knowledge, were in full display because of the Lord's presence, just as there is a full flood of light in the presence of the glowing sun. Maharaja Krishna observed some discrepancies in his kingdom, and therefore he became very anxious about Arjuna, who was also absent, and there was also no news about Dwaraka's well-being. He suspected the disappearance of Lord Krishna, otherwise there would have been no possibility of fearful omens. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സംശയം തോന്നി, എന്തോ വിപത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വരാത്തത്. ഒരുപാട് ബാഡ് ഒമൻസ്, അപശകനങ്ങളെ, ദുശകനങ്ങളെ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്.
നമ്മള് ഒരാള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചില ബാഡ് ഓമൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരാള് ആരെങ്കിലും ഡെത്ത് ബെഡിലാണെങ്കിൽ ചില ബാഡ് ഓമൻസ് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ദേഹം വിടേണ്ട സമയമായി അല്ലേ? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൂച്ച അങ്ങനെ നെടുകെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അപശകുനം, നമ്മൾ പോകുന്ന കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന് പറയാനില്ലേ? ഇല്ലേ? അങ്ങനെയെല്ലാം അങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങളില്ലേ? ഉണ്ട്. ഇല്ല പ്രഭു. അപ്പൊ ചിലർ വിശ്വസിക്കും, ചിലർ വിശ്വസിക്കില്ല. നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മള് അത് അങ്ങനത്തെ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി മനസ്സിൽ ഈശ്വരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ചിലത് ശരിയായിരിക്കാം, ചിലത് മേന്മേഡും ആയിരിക്കാം, ചിലത് ആൾക്കാർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് ഇതും സട്ടിൽ സയൻസ് ആണ്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് അല്ല, സട്ടിൽ സയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ബാഡ് ഓമൻസ്. അപ്പൊ ഇല്ലാതെ പറയില്ലല്ലോ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് സാധാരണ വ്യക്തി, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല. വ്യാസദേവൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തിയല്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിരണ്യകശിപു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുള്ള ബാഡ് ഓമൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ദുര്യോധനൻ ജനിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിലും ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് സയൻസ് ആണ്, ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസും കടന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയണമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെക്സ്റ്റ് 3 വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് 8:30 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്താം. അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ചാ കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।